Carstvo Božjo me čeka, divko pejat angeli, ljubav Božja se toči. Ljubi sine, ne sopiraj, ljubi prosti, pobeduvaj. Božja volja prihvati, ke ti služat angeli i ke pojdam v nebesa, duša moja Hristova, tamu odam drugore. Hriste Bože, kaj tebe, tamu odam drugore. Mir vam, Tatko moj, koji si na nebesata. Ti blagodaram što i u ovoj den go otvori moje to srce za tvojite živi slova. Ti blagodaram što mi davaš sila, mir i ljubav da čekoram so tebe, da go primam Isusovo srce to, da napravite sokrovište u moje to srce, da se pokajam za sekoj gref i miro tvoj što mi go davaš preko ovih živi slova, da ih dopresite onije koji imat potreba od tvoja ta ljubav. Ti zboruj niz mene, ne ja što sakam, neka bide tvoja ta volja po moj život. Nauči me da gi ljubam site, da im prostam na site, nikogo da ne osudam, da se pokajam za sekoj gref, da ja prihvatam Božja ta volja u moj život, da se otkažem od stari, od grešen čovek, da se oblečam vo svadbenata obleka za svadbata so jagneto, za sojedinuvanje so duhot na našiot. To tvoj duh, so duhot na našiot, Gospod Isus Hristos, da bidem jedan duh so tebe, da se oblečam vo svadbena obleka za denotna svadbata, te sakam, Gospod Isuse Hriste. I ti vrši gi delata, ne jaz da zborujem, ti zboruje niz mene. Ti blagodaram što me sozdade po Božjot obraz i mi davaš pravo na izbor, da ja izberam ljubav ta Isusova, koja je večna, koja nikogaš ne prestanuva. Tvoja ta ljubav, Tatko moj, zašto ti si ljubav, da izberam život vo tvojite slova, da rabotam za carstvo to Božjo, da go baram carstvo to Božjo i se da mi se pridava kako što mi se pridava. Ti si moj doktor, lekar, iscelitelj, učitelj, te sakam, Gospod Isuse Hriste. Vidite, nije imame slobodna volja. Satanata ti nametnuva raboti, te vrzuva. A Isus, odnosno Tatko ta nebesen, dava slobodna volja. Znajte, to ti dava da izbereš povtorno ljubav ta i da se vratiš vo Božjo to carstvo. Barajte go najnapred. Carstvo to Božjo. Carstvo to Božjo. I sekevi se pridade. Znači, nije zboruvame za carstvo na nebesata. Nije sme duhovni suštestva i sme dojdeni na zemljata. Bo koje je raskažena ta prikazna ovde za padot na satanata, koja je frlen na zemljata su njegovite demoni, koji prethodno bile angeli, povleko jedna tretina od njih na zemljata i doagjame do sostojba na luge, pročistuvajki senis. Ova zemno vreme, do slobodna volja, da je izbereme ljubav te Isusova. Naprimjer, došol, imal potreba vo našata zajednica, sme se molele za nego, se pomrdnal od mesto, to napravil nekoliko čekori i pak se vraća na stariot način na život. Pesot se vraća na svoja tablujenica, svinjata se vraća okalta. Odime sega, togaš Isus mu govoreše na narodot i na učenicite svoji, така и вие треба да говорите, ние сега имаме средби. Луѓето се исплашија од коронавирусот на интернет, со некои што не се плашат, се собираме во живо. И претходно мора да има подука, мора да се чита ова живо слово, да дојде Духот на Исус, да оживее Словото
во нашите срца, да слезе Духот Утешител. Значи Исус им говореше на народот и на учениците своји, велејќи на Мојсеевиот стол. Нели Мојсеј со 10 Божји заповеди, кои никој не можеше да ги издржи, на Мојсеевиот стол седнаа книжници и фарисеи, кои го проучуваат ова слово и ова писмо, односно претходно Стариот Завет, Тората, и го распнаа Исуса. Тоа покажува дека Духот е тој што оживува. Кога го читате телесно без дух, вие го распнувате Исус. Новиот Завет на Исус Христос, кога се чита телесно без дух, вие го поделивте Исус на 3 големи деноминации и уште други мали, по национална основа, по толкување. Ке изберете некој стих и ке мислите, ке го зацементирате, ке го прогласите за камен темелник. А камен темелник е живата љубов во вашето срце на Исуса Христа. На Мојсеевиот стол седнаа книжници и фарисеи, тие го проучуваат Словото и Писмото, а не доаѓаат кај Исуса. Мисля дека Писмото и Словото ќе ви даде живот вечен. Словото не ви дава живот вечен ако не сте го примиле Исус во срцето. Кога ќе го примите Исус во срцето, му го предавате вашето срце, вашето тело и душа, им ги предавате, во собственост ги враќате на Исуса. Секако тие се негови, Таткото Небесен создал се создал на земјата и на небесата. Затоа се што ќе ви кажат да пазите, книжници и фарисеи денеска седат. Зборува за луѓе кои ги водат заедниците и црквите. Ајде да кажеме и за водачите, политичарите, кои денеска, посебно во Македонија, се сребролюбци. Се сведува на крадење и продавање на собствениот народ на сатаната. Затоа и се што ќе ви кажат да пазите, пазете и извршувајте. Значи, книжници и фарисеи кои ве водат, пазете и извршувајте. А според делата нивни не постапувајте. Значи, тие кажуваат од овде, да го извршувате тоа, а самите, зашто тие говорат, но не извршуваат. Говорат, но не извршуваат. Што извршуваат? Па љубовта, единствената заповед, возлюби го Господа својот Бог, Матеј 22:36, со сето своје срце, со сета своја душа, со сиот свој разум. Во другите евангелии вели со сета своја сила. Тоа е првата и најголема заповед. Втората е слична на неја, возлюби го својот ближен како себе си. Значи тие говорат, но не извршуваат. Не ја извршуваат љубовта. И затоа ќе видите луѓе водачи на цркви, на заедници духовни, болни, нивните деца, нивните блиски. Тие што не се болни еден период, мислите дека е се во ред, по извесен период ќе видите што се случува со тоа. Например, познавам еден духовник, премина од сите техники на исцелување и денеска завршува во некоја голема црковна титула, христијанска, а се уште се занимава со истиот начин. Значи, говори, а не извршува. И кога ќе видите колку имот има натрупано, колку имот натрупал, работејќи за Исуса Христа, кој вели не собирајте богатство на земјата, каде што ги јадат молецот и раѓата. Значи, собира нешто што ќе го јаде молецот и раѓата, наместо да работи за Царството Божјо. Значи, за тие говорат, но не извршуваат, врзуваат бремиња тешки и мачни за носење и ги клаваат врз плеките на луѓето, а сами не сакаат ниту со прс да помрднат. Сами не сакаат ниту со прс да помрднат. Ти им кажуваш на луѓето како треба, а не постапуваш така. Например, јас кога им зборувам дека првин кога ќе ме боли нешто, тоа е аларм, застанувам пред мојот татко, татко мој, прости ми, погрешив пред тебе и пред небото. Те молам во името на Исус да ми кажеш што треба да покајам. И ми покажува, и болката исчезнува. Когато им го кажувам на луѓе од црква и заедница која водат црквата, една друга црква, некоја од тие поделените цркви по телесно, читање на Библијата, како треба да постапуваат. Знаете, тие првин трчаат по доктори, кога има некој проблем, не размислувајќи дека се работи за непокајан грев, за аларм, за милост Божја,
bilo bolesno da te razbudi, da ti pokaže kade si pogrešil vo ljubov ta. Te sakam, Gospod Isuse Hriste, i sviste svoji dela gi pravat, za da gi vidat lujeto. Знаете, излегуваат од една заедница, од една деноминација, кои се фарисеи, садукеи современи, бидејќи го знаат словото, го проучуваат, и доаѓа и го гледате во молитвата, влегува, ќе се истурка и се моли со научени тиради, како актерот кој ќе научи стихови, па рецитира било каде ќе стигне, ги кажува стиховите, така и тие кажуваат долги молитви. Знаете, и сите своји дела ги прават за да ги видат луѓето. Тие ги кажуваат за да ги видат луѓето, ги прошируваат своите записи и ги продолжуваат ресите на својата облека. Вие ќе речете, судете се првин себе си, јас ќе ги судам надворешните. Ние зборуваме за зборување на Отецот наш, низ мене, низ вас, низ вистинските водачи на Христовата заедница и црква, бидејќи црквата е на Исус Христос. Зошто тогаш сте ја поделиле? Тогаш ти стануваш прелюбодеец, ја крадеш црквата и тврдиш дека е твоја. Сакаат прво место на гозбите, предни места во синагогите, поздрави по улиците да ги викаат луѓето рави, учителе, професоре, докторе. Вие немојте да се нарекувате рави, еден е учителот, еден е докторот, еден е професорот, зашто еден е вашиот учител. Еден е Исус Христос, а вие сте сите браќа. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам што и овој ден мирот Твој преоѓа низ овие слова. И никого на земјата не викајте го татко, зашто еден е вашиот татко. Еве сега имаш еден надпис, оче, татко, знаете, и го укоруваат нашиот сотрудник. Зошто ги критикува? Знаете, кога Исус ќе ги стави зборовите негови од твојата уста, тие стануваат меч на духот. И тоа е она слово кое е живо и кое се остварува. И ако ти си му се доверил на Исуса и веруваш во него, што и да побарате во молитва, вели ќе добиете. Зошто тогаш не го добиваш тоа? Толку луѓе се молат. Затоа што не му го предале својот живот, не се откажале од стариот човек, од грешниот човек, не се откажале од сатаната. Не го оставиле на олтарот да се крстат со крштенијето на Исус, кој велеше чашата е горка, но морам да ја испијам. Наставници немојте да се нарекувате, зашто еден е вашиот наставник, Христос. Знаете, најдобро е Исус да ве учи. Познавам многу деноминации, фарисеи, садукеи, поделени заедници, слушаат проповеди на интернет и ги цитираат тие сознанија, наместо да застанат пред Исус. И Он не им зборува од нивното срце, од Неговото срце, зашто Тој го создал тоа срце. Но најголемиот меѓу вас да ви биде слуга, зашто кој се воздигнува ќе биде понизен, кој се понизува ќе биде воздигнат. Имаме случај заедница каде што се произведуваат горди исцелители, пеат песни како на свадба, играат ора, а нема љубов. Се наплаќаат констатации во црквите. Водачот на црквата трупа богатство и ги врзува луѓето. Последното сведоштво е на една негова блиска соработничка која успеа да побегне од канџите. Дека чита книги од волшебства, чародејства, врзување на луѓе. Знаете, прогласува своји методи на исцелување. И сега имате случај, слободна волја. Мајка и син имаа проблем, се јави од странство. Први не сакав да пребрзо да ставам раце. Потоа во духот добивам кратка молитва и симптомот кој траел 2 недели исчезна за миг. По 2-3 месеца истиот случај, а таа беше дел од таа една заедница која произведува исцелители, оние што говорат, а не извршуваат. Знаете, се
вјави отчитување, се исцели нејзиниот син, престана да ги има симптомите, одеше на подобро и одеднаш повторно доаѓа неколку пати во Македонија. Ја снемува, не доаѓа кај нас и помислувам да не се вратила во старата заедница. Штом се случува нешто со детето, и сега добиваме таа веќе се враќа во таа заедница, а претходно кога имаше проблем, ја одбиле за молитвата затоа што веројатно не ги дала парите кои се одредени да се донираат во црквата. Знаете, се скриено на Господ му е откриено, тоа е слободна волја. И сега овде има, ако некој греши, да го укориш еднашка, па друг да го укори, па повеќе и пред целата заедница, и кон него да се однесуваш како смитник, цариник и незнабожец. Значи не можеш да го оставиш да ја труе заедницата. Знаете, исто така друга сотрудничка излегла од таа заедница долго време. Го носи се уште тој наплив на говорење, на учени стихови, но сепак има искреност во своето срце и вели, леле, колку понизни луѓе. Па видете, кој се воздигнува, ќе биде понизен. Матеј 23:12, кој се понизува, ќе биде воздигнат. Понизете се пред Господа и тој ќе ве подигне. Пред Исус не се доаѓа со тиради, со научени молитви. Се доаѓа кога ќе го положиш своето срце во Негово владение. Те сакам, Господ Исусе Христе, тешко вам, книжници и фарисеи. Секој ќе добие според делата своји. Лицемери затоа што го затворате Царството Небесно пред луѓето. Значи, жената со синот се врати. Значи, тоа е метафора. Парабола свињата во калта песот на својата блуеница. Не сака да се промени, имаме повеќе такви случаи. Ќе почне нешто, ќе добие мало подобрување и се враќа на стариот начин. Го затворате Царството Небесно пред луѓето, зашто ниту вие влегувате, ниту ги пуштате да влезат оние што сакаат да влезат. Знаете, јас ќе им кажам и ќе ги укорам, луѓето не сакаат да се менуваат. Значи, ние имаме една мала група која се моли. Тие луѓе ги носи Исус, сотрудници Исусови, пријатели Исусови. Почетната позиција е слуга Божји, да го вршиш она што го врши, што ти заповеда, а тоа е да љубиш, да се облечеш во свадбена облека за денот на свадбата. Инаку ако си во необлечен, покажана е сликата, ќе биде плач и крцкање хлозаби. Тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, тоа се луѓето што ги водат заедниците, зашто го и подјадувате домовите на вдовиците. И лицемерно долго се молите. Лицемерно долго се молите. Значи, долги молитви, научени, тиради стихови, неизлезени од твоето срце, не доаѓаат, не се примаат. Чисто срце создај во мене, Господи. Долго се молите, заради тоа ќе добиете поголема осуда. Долго се молите. Имаше еден друг син. Значи, има еден стих, кој љуби син или ќерка повеќе од мене, не е достоен за мене. Синот оди во таа заедница, која е завладеана. Лажна синагога, сатанска синагога. Евреи кои не се евреи, оние што имаат завет со Бог. Тоа е слика. Македонец кој го повикува Бог, а си тера по свое. Знаете, и сега наместо таа да го привлече кон да се извлече од таа заедница, таа знае дека заедницата не е добра, не е во Исус. Можеш ли ти да го примиш Исус во заедница во која нема љубов, односно го нема Исус? Па нормално дека не можеш. Мнозина мислат дека се во Исус, а не се. Тие седат покрај Исус, дознале за Исус, зборуваат за Исус, но не му дозволиле на Исус да живее во моето срце, во твоето срце. Значи, тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, зашто обиколувате по море и по копно да добиете еден следбеник кој ќе ви прави десеток, а ти ќе трупаш богатство и мислиш дека ќе го трошиш, ќе го понесеш. Прашање на момент кога ќе дојде наплатата и ќе мора да се покаеш, синко човечки. И кога ќе добиете еден следбеник, кога тоа ќе се случи, тогаш го правите син на пеколот, бидејќи вие не сте во Исус, двојно поголем од вас. Значи, доктрини на поделени заедници и цркви. Било која. Немам ништо против заедниците, но работам за мојот татко небесен из Исуса Христа и ви велам, тешко вам,
Водачи слепи, кои велите, ако се заколне некој во храмот, во кој храм не е ништо. Но ако се заколне некој во златото на храмот, виновене, ти си храм на Светиот Дух. Ако Исус живее во тебе, освен ако не си достоен, ако не си достоен, Исус не живее во тебе, нема љубов, имаш болки, болести и страдања, аларми да се покаеш, не се покајуваш, се уште си во пустината. Треба да направиш неколку чекори. Живење со Исус не е пасивно чекање, пеење песни, водач на заедница, кој сакал да биде пејач, па мастер, па исцелител, на крај завршува на врвот. Не баре се држи за Исуса, а Исус не е во неговото срце и завлекува многу луѓе. Тешко вам, водачи слепи, безумни и слепи, што е поголемо, златото или храмот кој што го осветува златото? За кој храм зборува тој? Вие зборувате за храмови изградени од луѓе. Бог не живее во ракотворни храмови. Тој живее, може да живее во твоето срце, во моето срце. Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Го оставам стариот човек, сатанската природа, паднатата природа. Избирам да ги љубам сите. Избирам да им простам на сите. Избирам никого да не осудам. Ја прифаќам Твојата волја и Твоето водство во мојот живот. Се покајувам за се, за сите гревови, за гревовите на моите предци. И го барам Царството Божјо. Така се откажуваш од сатаната, кога ќе се откажеш од себе си. Исто така велите, ако некој се заколне во жртвеникот, ништо не е, но ако се заколне во дарот што е на него, виновен е. Кој е дарот? Ви имате дар, живот, здив и се е дар. Кој си ти да се фалиш? Што си имаш ти свое? Видите, ние се имаме создадено од Отецот, не пушта на слобода, бидејќи имаме избор да избереме да се вратиме во негова собственост, во неговата љубов, или да тераме по свое да јадеме од дрвото на познанието на доброто и злото. Исто така велите, ако некој се заколне, безумни и слепи, или да се вратиме во царството на љубовта, во Божјото царство. Што е посветот? Дарот или жртвеникот што го осветува дарот? Дали си ти посвет? Духот е посвет. Телото е важно. Ќе почине некој човек, луѓето одат на гробишта. Знаете, кој ќе се заколне во жртвеникот, се колне во него и во се што е врз него. Ти се заколнуваш. Знаете, зборот е обврска и тој е жив, словото е од Бог. Си го избрал, си го изговорил и треба да го исполниш. Или да клекнеш на колени, да се молиш, да се повлече. Те сакам, Господи Исусе Христе, кој ќе се заколне во храмот, се колне во него. Те да се колнеш во себе си и во оној кој живее во него. И ние го имаме тој стих. Не знаете ли дека Исус живее во вас? Освен ако не сте достојни. Ако си му дозволил да живее, ти ќе бидеш со Исус, ти ќе љубиш како Исус, ќе чекориш како Исус и ќе ги правиш делата во името на Отецот Небесен, ќе зборуваш како Исус. Тешко вам, те сакам, книжници и фарисеи. Лицемери, зашто давате десеток од нане, копра и ким, а сте го оставиле најважното во законот, праведноста. Која праведност? Себе праведност, ти си праведен, ти мислиш дека другите грешат, или Исусовата правда, одмаздата е моја, јас ќе отплатам, вели Господ. Водачи слепи, законот, праведноста, милост сакам, вели Исус, и верата. Вера значи да му се довериш, автомобилот на твојот живот го води Исус, ти си совозач, првен си слуга, па стануваш сотрудник, па стануваш пријател Божи и сонаследник Божи. Ова требаше да го правите, а не да го оставате водачи слепи, вие комарецот го цедите, камилата ја проголтувате. Наплаќа водачна црква, консултации наплаќа, а молитвени терапии се бесплатни. А зошто е тоа напишано бесплатно добивте, бесплатно давајте? За кого? Само за тебе не важи. Синко човечки.
Наплатата е моја, јас ќе отплатам, вели Исус. Тешко вам, книжници и фарисеи и лицемери, зашто ги чистите чашата и чинијата од надвор, додека внатре тие се полни со грабеж, неправда. Слеп фарисеју, очисти ги чашата и чинијата најнапред внатре во душата твоја, за да ти бидат чисти од надвор. Од срцето човечко треба да излезе сето она што е натрупано. Вие секој од вас може да знае дека немате доволно вера, немате доволно сила, немате доволно љубов да ги љубите сите и непријателите ваши, ако Исус не ви даде сила, насока, ако не му дозволите. Те сакам, Господ Исусе Христе, тешко вам, книжници и фарисеи, зашто личите на варосани гробови, значи живи и умрени. Однадвор изгледаат убаво, а внатре полни со мртовечки коски и секаква нечистотија. Видите, водач на црква умира во болест. Верници умираат во болест. Каде е докторот Исус тука? Зошто не сте застанале пред Таткото Небесен? Татко, погрешив пред Тебе и пред небото. Зошто сум болен? Покажете ми. Покажи ми, Оче мој, во името на Исус, што треба да покајам. И болеста ќе ја снема. Ако му предадете водство, ако на вистина се покаете. Така и вие однадвор им се покажувате на луѓето како праведни, а внатре сте полни со лицемерност и беззаконие. Значи, одиш во една црква, одиш во друга црква, одиш во трета. Не правиш разлика, бидејќи духот ти е мртов. Имаш крив дух, го имаш гордост, духот на фарисејство и садукејство, тие што го знаат Словото. Штом веќе тој го знае Словото, цитира и не запира да зборува, а нема љубов во срцето. Тоа е веќе гордост, е грев. Тоа е фарисеите кои седат на Мојсеевиот престол. Тоа се тие заедници. Тоа се фарисејски заедници. Слава ти, Господ Исусе Христе. Тешко вам, книжници и фарисеи, видите колку стихови, 23 глава на Матеј. Лицемери, зашто им зидате гробници на пророците, ги украсувате спомениците на праведниците, па велите да живеевме во дните на нашите татковци, немаше да станеме нивни соучесници во крвта на пророците. Читајќи го Стариот Завет, избраниот народ ги отепа сите пророци, најнакрај и синот на Бог, на собственикот на лозијата го утепа. Иако не размислувајќи дека телото оди во земја, освен ако не го просветлите како Исус, а душата оди на суд, нема смрт. Па веливте, а со тоа сведочите сами против себе, дека сте синови на оние што ги убиле пророците. Синови ѓаволски, Исус им вели на евреите. И синови Божи, оние што се во Исус. Дополнете ја и вие мерата на татковците ваши, себеправедност, змии и рожби спидини, како ќе побегнете од осудата за во пеколо, затоа ете јас праќам кај вас пророци, мудреци и книжници. Едни ќе убиете и распнете, други ќе тепате по синагогите ваши и ќе ги прогонувате од град во град, за да падне врз вас, Исус вели, крвта ваша, на главите ваши, сета праведна крв, што е пролеана на земјата, од крвта на праведниот Авел, па до крвта на Захарија, синот на Варахија, кога го убивте меѓу жртвеникот и храмот. Вистина ви велам, сето тоа ќе дојде врз овој род, се ќе дојде за наплата. И ти немаш доволно да го платиш тоа. Освен ако не си му ја предал собственоста твоја во владение на Исус Христос. Освен ако не си го напишал името Исусово во собственото срце и не си ја облекол свадбената облека. Те сакам, Господ Исусе Христе. Ерусалиме, Ерусалиме. Ние зборуваме сега за небесен Ерусалим. Што ги убиваш пророците и со камења ги сосипуваш испратените кај тебе. Значи, тоа е старата црква, заедница еврејската, која имаше завет со Бога, го расправа. Колку пати сакав да ги соберам чедата твои, како квачката што ги собира пилињата, под крилјата своји, вие не сакавте. Вие не сакавте. Вие не сакавте. Зато секој има свој избор. Дошол, си му помогнал, го укоруваш еднаш, два пати, три пати. Се враќа на старото.
Сатаната дејствува на разни начини, ти му се поклонуваш на ликот на цверот, со сето она што е меѓу тебе, Исус. Дали е тоа син, керка, икона, фреска, обред, деноминација, фудбалер, спортист, идолопоклонство, секако види идолопоклонство кон сопственото знаење. Гордост. Ете ви се остава пуст вашиот дом. Се мисли на Ерусалим, се мисли на твоето тело и на твојата душа, без Исуса Христа. Пуст е вашиот дом. Цитати од камења со кои се расфрлате фарисеи и садукеи. Говорите, а не извршувате. Зашто ви велам, нема да ме видите од сега довека, додека не кажете. Ете ја суштината. Благословен е оној кој доаѓа во името Господово. Кога ќе дојде некој да сведочи за Исус, еднаш, два пати, три пати не го прифаќаш, ќе остане пуст твојот дом. Ќе биде плач и крцкање со заби на пусто место, во пустина. Го оставаш телото во земја, која е сатанска природа, твоето духовно тело, поминува низ оган. Самиот да биде спасен. Духот негов да биде спасен и ќе чека суд. Ќе чекаш долго време, без сила, додека повторно не дојдеш во состојба да ти испрати некој и додека не можеш да кажеш благословен е тој што ти е испратен, кој доаѓа во името Господово. Ако јас доаѓам во името Господово и чукам на твоето срце и ти велам, Исусе, дојди во моето срце и помогни ми, и ти ме одбиваш еднаш, два пати, три пати, може би поминува твоето време, телото ќе оди во земја, душата ќе помине низ оган и ќе чека суд на пусто место. Се уште ќе бидеш во пустината. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ете, затоа ви се остава пуст вашиот дом. Се мисли на твојата душа, синко, керко. И нема да ме видите, зашто ви велам вистина, ви велам од сега па довека. Од сега па довека е категорија. Од сега, додека не кажете благословен е оној кој доаѓа во името Господово, кога ќе дојде некој пророк во пророчко име, праведник во праведничко име, и ако ги напоите со чаша вода, дотогаш ќе биде пуст вашиот дом, ќе биде плач и крчкање со заби, ќе немате сила и ќе ви се бројат гревовите. Грев е секоја нељубов што си исползувал кој било што, кон било кого. Ние сме во војна за души и имаме заповед љуби го својот ближен како самиот себе си. А ти, синко човечки, зарем не ти е јасно дека немаш доволно љубов, ни сила да ја исполниш таа заповед, освен ако не го изгониш сатаната од себе и му дозволиш Исус да живее во твоето срце. Мир вам до Божиот царство небесно. Сите што имаат болка, болест и страдање, нешто непростено, нека ја стават раката на срцето и нека кажат, Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Се покајувам за се и за гревовите на моите предци. Им простувам на сите. Никого не осудувам. Ја прифаќам твојата волја и твоето водство во мојот живот и го барам царството Божио. Те сакам, Господи Исусе Христе, и ја прифаќам твојата волја. Исус напред, ние по него. Амин до Божиот царство небесно. За секогаш Исус. Амин. Амин до Божиот царство небесно. Таму горе в небеса царство Божјо ме чека. Тивко пеат ангели, љубов Божја се точи. Љуби, сине, не собирај, љуби, прости, победувај. Божја волја прифати, ке ти служат ангели и ке појдам в небеса. Душа моја Христова,
gore, Hriste Bože,